Tagore described Shantiniketan as the abode of peace. But you can also describe it as a living art house, a blending of nature and art. Art manifesting itself in many forms, in many designs, and in spectacular themes. This is the emergence of a completely new form of art. Starting from Tagore to our modern maestro, Jogen Choudhury, in wave after wave, art styles and techniques have changed and new forms have emerged, keeping the painters of Shantiniketan afloat. As well as a living legend, that is Jogen Choudhury. Tagore used vibrant colors to captivate his viewers with portraits that exude a sense of enigma. Nandalal Bose, a pioneer of modern Indian art, created a completely new art movement. He displayed a passion combining different art traditions and quietly discovered the beauty of folk art. Ramkinkar Bege was a seminal figure of avant-garde art. Bege, who hailed from Bankura district in West Bengal, created a legacy of works that disrupted the modernist art scene of his time. And Binod Bihari Mukherjee, the so-called blind painter, displayed stark images of nature in a unique art language. K.G. Subramaniam, or KG, or Munida, as he was popularly called, discovered a visual language having a kind of layered richness. Jogen Choudhury happens to be one of the most important painters of modern India. By careful and deliberate distortion of the form, he manages to impart an air of caricature in his figures. The figures convey what Jogen wants to express. রিসেন্টলি এখন অ্যাক্টিভিটি চালু হয়েছে, ক্লাসগুলো হচ্ছে এবং ছাত্রছাত্রীরা আসছে, মোটামুটি এখন ঠিক আছে। ব্যাপার হচ্ছে আমি খুব একটা রেগুলার ওখানে যাইনি, এখন কি কাজ হচ্ছে। তবে রিসেন্টলি আমাদের শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের একটি প্রদর্শনী এখনও বোধহয় চলছে একাডেমি অফ ফাইন আর্টসে, এবং তাতে আমরা দেখছি যে ছাত্রছাত্রীরা যথেষ্ট তাদের ভাবনা চিন্তা করে তারা ছবি আঁকছে এবং বেশ বেশ খুবই উল্লেখযোগ্য কাজ সেখানে।
So basically my work revolves around femininity and ecology. So which in today's world, in the contemporary world, is also framed as ecofeminism. So এটাই আমার কাজের মূল জায়গা আর আমার কাজের কনসেপ্ট। नेचर और जो हमारी नेचर में ब्रांचेस पेड़ हैं उनकी जो एक ज्योमेट्रिक फॉर्म होती है, एक ब्रांचेस अपने आप में एक रोल प्ले करती हैं, एक कॉम्प्लेक्स रोल जो कि एक ज्योमेट्रिक फॉर्म, और वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और अट्रैक्टिव होती है। तो मैं उन पेड़ों की फॉर्म्स को लेके काम कर रहा हूँ। मैं नेचर में जाके चीज़ें ऑब्जर्व करता हूँ, फिर उसको अपने स्पेस के हिसाब से इंटरप्रेट करके एक खुद का कंस्ट्रक्ट करके ज्योमेट्रिक फॉर्म्स के रूप में पेड़ों की ब्रांचेस को दिखा रहा हूँ। এই যে কাজটা আমি করেছি এখানে কলা গাছের যেই ফাইবার আছে আর পেপার মাছ দুটোই কম্বিনেশনে আমি এই পেপারটা তৈরি করেছি। এটা হ্যান্ডমেড পেপার। আমি যখন পেন্টিংটা করছি, যখন আমি কাজটা শুরু করছি, তখন আমার যেই ফর্মটা সেটা কখনোই স্পেসিফিক থাকে না, কারণ কাজের সাথে এক্সপেরিমেন্টের সাথে সময়ের সাথে সাথে ওটা চেঞ্জ হয়। কারণ আমি নিজেও জানি না কি ফর্মটা কি হবে, তো যেটাই আসবে না কেন আমার এক্সপেরিমেন্টের সাথে সাথে আমি সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করি এবং তার উপরেই আমি আমার কন্টেন্টটাকে পুট করি। আমরা সবাই মিলে সংঘবদ্ধভাবে এই সংস্থানটি তৈরি করি, এই সমস্ত এই স্বাদ আর কি, শান্তিনিকেতন সোসাইটি অফ ভিজুয়াল আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন, বেশ লম্বা নাম এইটার। আর এই স্বাদ কথাটা কেজি সুব্রমণিয়াম বলেছিলেন। যখন আমরা স্বাদ এই নামটা বলি তখন বাংলাতে উনি এই নামটা নিজে কয়েন করে দিয়েছিলেন, আমরা পরে সেইটাই ইউজ করি। এবং তার যে এমব্লেমটা ওইটা আমি ডিজাইন করে আনন্দবাজারের আমার এক বন্ধুকে দিয়ে ফাইনাল করে তারপর সেটাকে মেটাল কাস্টিং করা হয়, সেটা ওই দেয়ালের মধ্যে রয়েছে। 2019-এ আমরা এই সেন্টারটি ওপেন করি এবং ঘটনাচক্রে সেইটা 100 বছর পরে, শান্তিনিকেতন কলা ভবনের 100 বছর পরে হলো। সেটাও একটা কোইন্সিডেন্স, আমরা এটা হিসেব করিনি তখন, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে এটা ইন্টারেস্টিং হয়েছে। পুরনো আর্টিস্টদের কাজও দেখতে পেয়েছি যারা কলাভবনের সাথে যুক্ত ছিল বা কলাভবনে কাজ করেছেন বা যারা ধরুন প্রফেসররা ছিল। প্লাস হচ্ছে আমরা বর্তমান যারা শিল্পী, যেমন আপনি নাম বলেন যোগেন চৌধুরী, আমাদের যোগেনদারের ছবি দেখেছি। তাছাড়া সনৎ কর, আমি যেহেতু নিজে প্রিন্ট মেকিংয়ের গ্রাফিক আর্টসে, আমাদের গ্রাফিক আর্টসে একজন খুব ফেমাস একজন শিল্পী হচ্ছে সনৎ কর। উনি একটা নতুন প্রসেস আবিষ্কার করেছিলেন এই উড এন্টাগ্লিও বলে। তো কিছু খুব ইন্সপায়ারিং পারসনস আছেন এই বর্তমান জগতে যারা কলাভবনের সাথে কোনো না কোনোভাবে জড়িত বা কলাভবনের কাজ করেছেন বা টিচিং করেছেন, আমাদের শিক্ষক হিসেবে যাদেরকে পেয়েছি। তো হ্যাঁ, তাদের স্টাইল তো একদিক থেকে আমাদেরকে খুব ভালোভাবে ইন্সপায়ার করেই। যেমন আপনি বললেন পুরনো যোগেন চৌধুরীর কাজ যেমন আপনি ধরতে পারেন, তার কাজ, তার যে স্টাইলটা সেটা যেমন কেজি সুব্রমণিয়াম থেকে শুরু করে আরও অনেকজন আর্টিস্ট আছে যাদের থেকে অনেক ইনফ্লুয়েন্সটা পেয়ে তিনি এই তার নিজের স্টাইলটা বের করেছেন। তো এই স্টাইলের ক্ষেত্রে আমি বলবো যে সেই স্টাইলগুলো আমাদেরকে ডিপলি ইন্সপায়ার করে অবভিয়াসলি। একটা বিষয় হচ্ছে যে মানে আমাদের যে সর্বভারতীয় বা পৃথিবীর
সমস্ত যোগাযোগের ক্ষেত্রটা এখন চেঞ্জ হয়ে গেছে বিরাটভাবে। তখন যেমন প্যারিসে না গেলে কেউ প্যারিস দেখতে পেত না, এখন তো সমস্ত রকমভাবেই আমরা এমনকি টিভিতে এত দেখতে পাই যে টিভিটা তো তখন ছিল না। সুতরাং সমস্ত কিছুই আমরা এখন দেখতে পাই যে কি ঘটছে সারা পৃথিবীতে। তো সেই যোগাযোগটার ফলে এটাও একটা যোগাযোগ, এই যে ছবিতে দেখে নেওয়া সবসময়। তো সেইটাতে আমার মনে হয় যে তখন যারা শান্তিনিকেতনে আসতো তারা কিন্তু একদম বিচ্ছিন্ন হয়ে একটা জায়গায় থাকতো। তারা ওই রবীন্দ্রনাথের ওই সাহিত্য এবং কবিতা গান এইটাই ছিল তখন ওখানকার মূল বিষয়, যার মধ্যে তারা মগ্ন থাকতো, নাচ গান এইসব হতো। কিন্তু এখন ছেলেমেয়েরা আসে, তারা কিন্তু একই সঙ্গে সমস্ত পৃথিবীর খবর পায়। সেইটা একটা বিরাট চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন। তো সেক্ষেত্রে ওখানে যেমন শিল্পকলা নিয়ে আগে একটা নির্দিষ্ট স্কুল ছিল, সেই স্কুলটা কিন্তু এখন আর নেই, এখন অনেকটা ভেঙেছে, কারণ এখন একই সঙ্গে সব কিছু সবাই দেখতে পায়। সেইটা একটা ডিফারেন্স হয়েছে এখন। Thus, the Kala Bhavana has become the epicenter of a movement that has always been a strong influence on the direction of Indian art and sculpture. Truly, art is alive in Shantiniketan.